자, 그래서 첫 번째 패러그래프는, 네, 우리 오랫동안 얼굴을 못 본, 네, 하지만, 네, 멀쩡하다고 얘기하는 우리 우영이가 읽어주실 거예요. 자, 읽어주세요. That might someone saying at times change the person is they a small level. They'll say you'll travel to provide some instant failure. It's that so your existence, so your future self will then be able to return to the past. This is what we call the grandfather. To understand if the dedication and the following questions. If you wipe out yourself by working out of one of your ancestors, did you exist in the first place? If you change your past event and then motion you events, do the events forward or the time really exist? The best way to solve the time travel paradox is to change the time travel and not change the past. In other words, not show not time traveler and later things that we have done, not things that didn't. 감사해요. 자, 매스 위드. 엉망진창으로 만들다. 엉망으로 만들다. 이런 뜻이죠. mess with. 자, 그다음 course of history. 이럴 때 course는 경로죠. 경로. 자, 그다음 let's say 이렇게 말해봅시다 이 말이잖아. 그래서 뭐 하자? 네, 예를 들자 이 말이야. 자, let's say는 그래서 뭐랑 같아? For example. 예를 들어보자랑 같아요. Let's say. 자, 그다음 accidentally. 뜻 아는 사람 accidentally 무슨 뜻? 우연히. 자, existence. existence. 뭐 뜻이야? 그렇지, 존재. existence, 존재. 자, 그다음 contradiction. 뜻 아는 사람 없어? 얘들아, 명령하다. order 말고 D로 시작하는 단어. 자, 이게 어려우면 독재자가 영어로 뭐야? dictator. dictator. dictate. 동사로 명령하다. 그걸 하는 인간이 dictator. 끝에 OR 붙이면 돼요. 자, 그러면 dictate가 명령하잖아. 자, 사전이 영어로 뭐야? dictionary. 그죠? 자, 근데 여러분이 원어민 선생님이 한국말을 하는데 pronunciation이 좋아. 자, pronunciation이 뭐야? 발음. 자, 근데 래퍼한테 pronunciation이 좋다고 안 하고 우리 뭐라 그래? 딕션이 좋다. 이렇게 얘기하죠. 딕션이 뭐야? 전달력. 또박또박 들리는 거지. 그거랑 pronunciation이랑 다르죠. 자, dict가 무슨 뜻이야? 단어, 말 이런 뜻이야. 자, 그러면 contradiction이잖아. contra는 이거야. conflict를 생각해. 이거야. 이게 contra야. 서로 뭐 하는 거야? 부딪히는 거야. 자, contradiction. 그게 무슨 뜻이야? 서로 상충하는 거. 서로 부딪히는 거. 그게 contradiction이야. 자, 그러면 그 단어랑 비슷한 단어가 여기 있어. 제목에. 자, paradox. 무슨 뜻이야? 그럼 얘는 뭐야? irony. 얘가 모순이야. paradox는 뭐야? 역설. 둘이 비슷한 뜻은 맞아. 자, 그 다음 contradiction 뭐라고? 모순되는 상황. 모순, 역설, 똑같아. 상충되는 상황. paradox, irony, contradiction 다 같은 분위기의 말인 거야. 자, 그 다음 wipe out. 자, 비 오는 날 세창에 와이퍼가 물을 wipe out 하는 거야. 왜? 물을 제거하다. 없애다. 자, wipe out, 제거하다, 없애다. 자, in the first place, 애초에, 애시당초, 처음에 이 뜻이야. in the first place, 애초에, 처음에, 애시당초 이런 뜻이에요. in the first place. 자, 그 다음 이 단어는 이거잖아. 혹시 뜻 기억나는 사람? alter. 자, 얘랑 동의어야. 근데 change랑 뭐가 다르냐? change totally. totally change everything. That is alter. 완전히 모든 걸 바꿔놓는 거. 그게 뭐야? alter. 하지만 우리말로 똑같아. 바꾸다. 자, 그 다음.
자, 이 친구를 여러분이 이렇게 발음을 많이 하죠. 네. 아니고요. 뭐예요? assume. 얘들아, 슈퍼맨이야? 슈퍼맨이야? 슈퍼맨이야. 슈퍼맨이 아니야. 오케이? 이 발음이 아니야. SH 아니야. 슈퍼마켓, 슈퍼맨, 슈퍼마켓, 슈퍼맨 아니라고. assume 아니고 assume. 알겠죠? 자, assume 무슨 뜻? 추측하다, 가정하다 이런 뜻이에요. 자, 그럼 이제 빠른 속도로 갈 거야. 잘 봐. 자, 여러분 시간 여행을 원하나요? That might seem like an exciting idea. 자, 셋이 한 travel이죠. 자, 그건 되게 신나는 생각처럼 들릴 거예요. 하지만 기억해 보세요. Messing with time. 시간을 가지고 장난을 치는 건 change the course of history. 역사의 경로를 바꿀 수 있고요. 자, change가 동사 1번, affect가 동사 2번이죠. 그리고 여러분에게 개인적인 수준에서 여러분에게 영향을 미칠 수 있습니다. Let's say, 우리 이렇게 한번 예를 들어봅시다. You travel into the past. 여러분이 과거로 여행을 갔어. 이동을 했어. 그래서 우연히 어떻게 하다 보니까 사고로 할아버지를 죽였어. 할아버지의 죽음은 아마도 여러분의 존재를 뭐 할 거예요? 취소시키겠죠. 왜? 할아버지가 돌아가셨는데 내가 어떻게 태어나? 그죠? 자, so 그렇다면 여러분의 미래의 자아는 would not be able to return to the past. 그렇다면 과거로 돌아올 수 없었을 거예요. 자, 이것이 바로 우리가 할아버지 역설이다 라고 부르는 것입니다. 자, 얘들아, 내가 예쁘게 왓을 빨간색으로 줄 쳤죠. 왓의 정체는 뭐죠? 그렇죠. 관계대명사죠. 자, 이것이 바로 우리가 할아버지 역설이다 라고 부르는 것이래. 자, 그럼 잘 봐. what부터 grandfather paradox까지는 몇 형식이야? 얘들아, 몇 형식? what부터 paradox까지 몇 형식? 모형식 또 다른 사람 사형식? 네. 자, 얘들아, 콜은 주어가 나오고 어떻게 쓰죠? A를 B라고 부른다. A가 B가 같은 거죠. 그러니까 몇 형식의? 오형식이죠. 얘가 목적어, 얘가 목적격, 보어죠. 근데 지금 여기 뭐가 없는 거죠? 목적어가 없는 거죠. 이것을 grandfather paradox라고 부른다. 그것이 앞으로 간 거죠. 몇 형식? 오형식. 자, 그러면 to understand this contradiction. 자, 이 상충되고 모순되는 상황을 이해하기 위해서 ask the following question. 다음과 같은 질문을 해봅시다. If you wipe out yourself. 만약에 여러분이 여러분의 자아를, 여러분 자신을 지워버렸어. 제거해버렸어. 자, by ing, 뭐뭐 함으로써요. Wiping out one of your ancestors. 여러분 조상 중에 한 명을 제거함으로써. 그렇게 하면 did you exist in the first place? 애초에, 애시당초, 처음부터 여러분은 존재했을까요? If you change a past event, 여러분이 과거의 사건을 바꿔 그리고 set in motion new event. 요거 안 했구나. set in motion. 착수하다, 시작하다. 자, set in motion. 착수하다, 시작하다. 자, 여러분이 과거의 사건을 바꿔서 새로운 사건을 시작한다면, 그렇다면, do the event altered by time really exist? 자, 얘는 이렇게 되지. altered by time이 이렇게 수식이죠. 얘가 주어고, 얘가 동사지. 자, 그렇다면 시간에 의해서 바뀌어진, 완전히 바꿔진 그 사건이 정말로 존재할까요? 여러분이 뭘 했다고? 과거의 사건을 하나 없애고 바꿔버리고 새로운 사건을 만들어냈어. 그러면 그 사건이 정말로 존재할까? 이 말이야. The best way to solve time travel paradox. 자, 이런 시간 여행의 역설을 해결하는 가장 좋은 방법은 뭐 하는 거다? To assume that 대비하다라고 미루어 짐작하고 가정하고 추정하는 거야. Time travel cannot change the past. 과거로 가는 시간 여행은 과거를 바꿀 수 없다. 즉, 다시 말해서, in other words, 즉, 다시 말해서, a time traveler, 시간 여행자는 can only do things that did happen. 그죠? 얘는 강조하려고 쓴 거죠. 레알 발생했던 일만 할 수 있죠. 시간 여행자. 뭔 할 수 없어요?
didn't happen. 발생하지 않은 일은 할 수 없어요. 이 말이죠. 그러니까 우리가 과거로 간다 할지라도 바꿔놓을 수 있다 없다? 없다. 이 얘기죠. 자, 밑에 1번을 어느 정도 풀어보세요. 자, 1번 답몇 번이에요? 1번 답몇 번? 2번이요? 2번이요? 1번이죠. 알아봤어요. 자, 그 다음. Next time an illusion. 얘들아, illusion이 뭐야? 네, 환영. 환상 이런 거죠. 자, 두 번째 패러그래프는요. 네, 우리 건이가 읽어줄까요? For that means the next sense of their life. Except was being growing other was one of the most influential artists for not these of us. People like us who believe in physics know that the distinction between past, present, and future is only structurally system illusion. More recently, the celebrity of neural Abu last wrote that time will not exist if we did not have neurons can create a virtual perception of the distant location. Outside our brains, in other words, there is no concept of time. There is just the present. Time is removed and created by our mind behind us. But we can read the sense in the best of space. 감사해요. 자, 우선 make sense of는 뭐뭐를 이해하다. 뭐를 이해하다. influential. 이딴 거 알잖아. 그렇지. 영향력 있는 influential. 자, 그 다음에 얘는 TH는 무슨 발음? F 발음. 어떻게 읽어? physicist. 뜻은 물리학자. physicist, 물리학자. 자, 그리고 believe는 나 너 믿어. I believe you. 이렇게 쓰면 되는 거 맞아. 한동사야, 그럴 때. 자, 근데 얘가 들어갔죠? I believe in you. 로도 쓸 수 있어. 그게 무슨 말이냐? 이 들어가면 나의 신념을 걸고 믿는다는 뜻이야. believe는 자타동사 다 있어. 선생님이 너무나 많은 선생님들이 너희한테 뭐라 그래? 자, 얘들아, 이거 자동사야. 수동태 못 만들어. 외워. 이렇게 얘기하지. 시험에 많이 나와. 걔네들 빼고 나머지 거의 모든 동사는 자타동사 다 있어. 알겠죠? 네. 자, 그래서 believe in은 신념을 가지고 믿는다는 뜻이고요. 자, physicist가 물리학자였잖아. physics는 당연히 뭐야? 물리학. 자, 그 다음 distinction. 자, N하고 C가 같이 있죠. 그러면 이렇게 생긴 단어는 받침이 이음이야. distinction. distinction. 오케이? 자, 뜻은 구별, 차이 이런 뜻이야. 구별, 차이. distinction. 자, 그 다음 stubborn. 자, 요까지가 형용사야. stubborn. 고집스러운. stubbornly. 고집스럽게. 이 뜻이고요. 자, persistent. 자, 얘가 동사야. persist. 끈질기게 주장하다. 지속하다. 이런 뜻이야. 자, 그러니까 persistent, 끈질긴, 집요한 이런 뜻이에요. 자, 그 다음 celebrated는 유명한. 얘는 famous야, famous. 자, 그 다음 옆에 neuroscientist가 있고 밑에 neuron이 있죠. 자, 이렇게 짜놓으면 돼. 그냥 neuro, 신경. neuron, 신경세포. 자, neuroscientist, 신경과학자죠. 자, 그 다음에 virtual. 우리가 가상의하고 하는
VR 얘기할 때 쓰는 단어죠. 자, 그 다음 얘는 동사가 이거야. perceive. 뜻은 인식하다, 인지하다. perceive. 인식하다, 인지하다. 자, 그거의 명사 perception. 인식, 인지. 자, 그 다음 in other 아까 했어. 즉, 다시 말해서 이 뜻이고. 자, 얘는 뜻이 되게 많죠. 네, 그래서 얘는 좀 이따 볼 거고요. 자, temporary 무슨 뜻이야? 얘 알잖아. 네, 일시적인. 자, 그 다음 얘는 얘랑 좀 이따 같이 볼게요. 자, 그 다음 vast, 광대한, 방대한. 어마어마하게 크다는 뜻이죠. vast, 광대한, 방대한. 되셨어요? 자, 이제 올라가요. 잘 따라오세요. 정말로 시간은 존재할까요? 시간이 존재할 것 같아? 궁금하지 않아? 이거 질문하는 사람 되게 많은 거죠. Or is it a concept that humans have created to make sense of their life? 아니면 이것이 이렇게요. 인간들이 자신의 삶을 이해하기 위해서 만들어낸 하나의 개념에 불과할까요? 이 말이야. 자, 시간이 실체가 없어. 우리 인간이 만들어낸 개념이 아닐까? 라고 생각한다는 거야. A concept that helps us understand being grown, growing old and dying. 자, 우리가 많이 한 거 나왔어. 사역동사, 목적어, 동사, 원형이죠. 이제 그냥 보여야 돼, 이게. 자, 사역동사, 목적어, 동사, 원형이야. 자, 거기다가 understand는 동명사만 목적어로 가져와. 그래서 어떻게 돼? 병렬, 병렬, 병렬. 자, understand란 동사 뒤에 동명사 세 개가 병렬된 거야. 자, 그럼 무슨 개념이야? Help us understand. 우리가 이해하도록 도와주는 개념. 자, 뭘 이해해? being born, 태어나고, growing old, 나이 먹고, dying, 죽는 거에 대한 걸 우리가 이해하도록 도와주는 개념을 만들려고 우리가 인간이랑 사람들이 시간이랑 개념을 만들어낸 거 아닐까? 그렇게 얘기한다는 거야. 자, 여러분이 아는 사람 나왔죠? 알버트 아인슈타인. One of the most influential physicists of all time. 자, of all time이야. 모든 시대를 다 아우러서 고트인 거지, 고트. 가장 영향력 있었던 물리학자 중에 한 명이어서 알버트 아인슈타인이 wrote this about time. 이 아저씨가 이렇게 썼대, 시간에 대해서. People like us who believe in physics know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. 자, 잘 봐. 여기 이제 지울 거야. 여러분을 도와주기 위해. 뭐가 안 보일 거니까. 얘가 주어져. 그리고 like us가 주어를 해. who believe in physics를 묶어서 관계대명사 who가 또 people을 수식해. know가 동사야. 지금 이해되고 있어? People like us who believe in physics. 우리처럼 물리학에 대한 신념을 가진 사람들은 know that, 대리하다 라는 사실을 알고 있어. 대신 접속사고 생략할 수 있어. The distinction, 내가 주어야. Between A and B죠. 누가 동사야? is가 동사야. 자, 과거와 현재와 미래 사이의 구별, 차이는 is only a stubbornly persistent illusion. 뭐에 불과하다? 아주 고집스럽게 집요하게 만들어낸 환상에 불과하다. 라고 썼대. 자, more recently, 좀 더 최근에 아주 유명한 신경과학자인 아브히지 트나스카라는 사람이 이렇게 썼대요. 역시 대답하지 않고 대신 접속사고. Time would not exist. 시간은 존재하지 않았을 거야. if 앞에 자르고 if we did not have neurons to create the virtual perception of the past and the future. 자, 뒤에서 볼 거야. 만약에 우리가 과거와 미래라는 가상의 개념을 만들어낼 수 있는 그러한 뉴런, 신경세포를 우리가 가지고 있지 않았다면 그렇다면 시간은 존재하지 않았을 겁니다. 라고 이 사람이 썼대요. outside our brain, 우리의 뇌 바깥으로, 자, in other words, 즉 다시 말하면 우리의 뇌 바깥에 가면 there's no concept of time, 시간이란 개념은 존재하지 않는 겁니다. 우리의 뇌 속에 있다. There's just the present.
뭐만 있대? 현재만 있대. 자, present 현재란 뜻이죠. 명사로. 무슨 뜻도 있어? 전물이란 뜻도 있죠. 자, 근데 얘들아, present가 형용사로 무슨 뜻이야? absent 반대말이야. 무슨 뜻이죠? 그렇지. 출석한. 출석한이란 뜻은 지금 여기에 현재 뭐 하고 있는 거야? 지금 여기에 현재 뭐 하고 있는 거야? 존재하고 있는 거야. 오케이? present에서 무슨 뜻이야? 존재하는. 존재하는 이란 뜻이야. 자, 잘 들어. 그래서 그거의 명사가 누구야? 얘야. 얘가 무슨 뜻이야? 존재. 자, 근데 문제는 내가 이걸 너희한테 이렇게 열심히 설명하는 이유는 너희가 얘를 어떻게 읽어? 밑에 단어를 프리센스라고 읽기 때문이야. 네. 프리센스가 아니야. 자, 얘 어떻게 읽었어? present. 얘는 어떻게 읽어? presence. 어떻게 읽는다고? presence. presence. 프리센스가 아니고요. 오케이? 네. 자, 그래서 다시 내용으로 돌아가면 자, 우리 뇌 바깥으로 가면 시간 개념은 존재하지 않아. 오직 뭐만 있어? 현재만 있어. present. 지금 현재. Time is an illusion. 시간이라는 건 하나의 환영에 불과해. Created by our mind. 우리의 정신이 만들어낸. To help us make sense of our temporary presence in the vast ocean of space. 자, 여기 in the vast of the space가 누구? 자, 이럴 때 space는 공간이 아니고 당연히 뭐겠어? 우주겠죠. 자, 우주라는 아주 광대한 ocean, 대양이죠. 큰 바다. 그러니까 여기서 뭐라고 해석하면 돼? 아주 어마어마한 거대한 우주라는 공간 속에서의 우리의 일시적인 존재를 make us make sense of. 우리가 이해하도록 돕는 뭐에 불과하다? 우리의 정신속에서 만들어낸 하나의 환경에 불과하다. 라는 게 이 사람의 생각이래요. 네. 자, 혹시 여러분이 SF나 그런 다른 영화를 봤는지 모르겠고, 천문학에 관심이 있는지 모르겠는데, 태양계가 뭔지는 알죠? 네. 태양계가, 태양계 같은 애들이 전 우주에 몇 개나 있어요? 혹시 몇 개인지 알아? 수십억 개가 있죠? 생각해 보세요. 줌 아웃 한다고 생각해봐. 자, 여기 순회역에서 여러분 한 명의 정수리를 이렇게 카메라로 줌 아웃해. 한 명. 우리 반. 이 건물, 수내역 전체, 분당, 성남도, 성남시 해서 한반도 쭉쭉쭉쭉 중앙해서 어느 순간 지구가 점으로 변하고 그 지구 점같이 생긴 아이들이 열 몇 개 몰려있는 소lar 시스템 같은 애가 몇 개 있다고 수십억 개가 있는 카메라 그게 이렇게 카메라 쫙 줌아웃한다고 생각해봐. 나 한 명의 존재는 모래 속에 있는 모래알 하나보다도 더 작지. 맞아? 응. 그러니까 그 사실을 깨닫는 순간 우리의 삶에 대해서 근본적 질문하지 않을까? 왜 살까? 나는 왜 태어났고? 그렇지 않겠어? 근데 우리 한 명 한 명의 생명은 되게 소중한 거잖아. 또 따지면. 그죠? 응. 근데 나의 과거, 현재, 미래도 중요하죠. 그 개념을 이해하기 위해서 우리의 뭐라고? 이 우주에 살고 있는 우리 일시적 존재를 이해해야 되나? 맞지? 지구 몇 살 됐어? 혹시 알아? 지구 몇 살이야? 네. 30억 년인가 뭐 그렇죠. 네. 근데 우리는 100년도 못 살잖아요. 그죠? 그러니까 그런 존재를 이해하기 위해서 만들어진 거예요. 자, 밑에 2번 언좀 풀어보세요. 자, 그래서 단 몇 번이야, 얘들아? 자, 여러분이 아직도 알버트 아인슈타인이 뭐라고 생각했는지 이해를 못 했을 수 있으니까. 그는 얘기했어요. 시간이라는 개념이 aging process, 노화의 과정을 설명한다라고 얘기했다. 그는 시간이 존재해요. 우리의 인간의 이해의 바깥에 존재한다라고 얘기했다. 그는
과거, 현재, 미래가 하나다라고 생각해. 얘는 시간이 과거, 현재, 미래가 포함한다고 생각해. 자, 다음 몇 번이야? 물리학자가 만들어낸 뭐에 불과하대? 한역. 답은 C죠. 우리가 의도적으로 만들어낸 개념이라는 거야. 오케이? 자, 쉬는 시간. 자, 세 번째 패러그래프는요. 네, 우리 동현이가 읽어줄까요? 이거 아이 그 그래도 what do if you really in a place where you can do those things everyone or engaging back in it takes a very long time for the life of this and develop to research. So by the time that life is from different the galaxy itself is already not ordered. Andromeda galaxy is the darkest object we have time that we can see with light made out. It is true. So by moving a light year away. So the light that exists where I from Andromeda when that galaxy to I not have moving away the world already. In July 2022, 17 speculated that the famous stage telescope had seen the light of the most distant galaxy traversing by humans. 17 meter light detected by the telescope is from 30 billion years ago. Who knows if the galaxy it could be coming from parts that no longer exist. What makes me terrible for them. 감사해요. 자, 얘들아, not yet. 내가 위에 적어놨어요. 아직 뭐뭐가 아니다의 뜻이야. not yet. 그리고 in a way, 어떤 면에서는 이런 뜻이고, 그 다음 하고, 얘하고 똑같은 단어야. gaze, stare. 뜻이 뭐예요? 응시하다. 자, gaze하고 stare. 응시하다. 자, 그 다음에 takes하고 to reach를 내가 빨간색으로 밑줄 쳐놨는데, 자, 얘는 밑에다 적을게요. 적어보세요. It takes 시간, 노력, 돈, for 목적격, 투부정사. It takes 시간, 노력, 돈, for 목적격, 투부정사. 되었어요. 얘들아, for 목적격이 편정사 해보죠. 네, 의미상이 주어져. 그러니까 얘를 안 써도 되면 보통은 안 쓰고요. 필요할 때만 쓴다는 거야. 자, 그럼 해석은 어떻게 하냐? 투부정사 하는데 시간, 노력, 돈 등이 들다. 자, 다시 투부정사 하는데 시간, 노력, 돈 등이 들다. 제일 많이 나오는 거 이런 거잖아. It takes about 2 hours to get to home. 집에 가는데 뭐 두 시간 정도 걸려요. 이렇게 쓰는 거야. 자, 그래서 투부정사 하는데 시간, 노력, 돈 등이 들다. 이 뜻이야. 자, 위로 올라가 봐. 이제 보여. 뭐가 보여? 얘가 시간이지. For the light of distance galaxy까지가 투부정사의 의미상이 주어져. 투부정사네요. 자, 그럼 해석을 어떻게 하면 돼? 얘가 이거 하는데 이 시간이 걸려요. 이 말이 돼. 맞아요. 자, 어떻게 해석하면 돼? Light of distant galaxy. 열나 멀리 있는 은하계의 빛이 우리에게 reach, 도달하는데 엄청나게 오랜 시간이 걸립니다. 이 말이죠. 자, 그럼 이제 다시 가서 자, by the time 내가 초록색으로 해놨어. 얘는
접속사. 접속사. 자, 뜻은 뭐야? 뭐뭐 할 때쯤이면. 뭐뭐 할 때쯤이면. 네가 집에 도착할 때쯤이면 난 나가고 없을 거야. 이렇게 얘기할 때 쓰는 단어예요. 당연히 시간의 부사절로 이끄는 접속사겠죠. 자, 그다음 farthest, far의 최상급, 가장 멀리 있는. 자, 그다음에 여기 지금 안드로메다 갤럭시 나왔으니까 이럴 때 object는 천체. 가장 멀리 있는 천체 이 말이고, 자, naked eye는 맨눈이죠. 자, 맨눈은 한글이고 그걸 한자로 바꾸면 뭐로? 그렇죠. 육안으로 볼 수 있는 육안. 한자 이건 우리말로 맨눈. 자, 그다음 speculate. 추측하다. 추측하다. 자, 그다음 얘는 혹시 이 단어는 알까? detective. 탐정. 뭐 하는 사람이야? 탐지하고 다니는 사람이죠. detect 무슨 뜻이야? 감지하다, 탐지하다. detect, 감지하다, 탐지하다. 자, 그다음 no longer 더 이상 뭐뭐가 아닌. no longer 더 이상 뭐뭐가 아닌. 되셨어요? 자, 그럼 이제 또 빠른 속도로 가볼게요. 잘 보세요. 자, humans might not be able to time travel yet. 자, 인간은 아직은 뭐예요? 시간 여행하는 게 가능하지 않을 거예요. Yet, but 그러나 in a way we do. 자, 어떤 측면에서는 우리는 시간 여행을 합니다. If you live in a place where you can see the stars every night. 자, where가 관계 부사죠. 앞에 있는 플레이스를 취하네요. 여러분이 매일 밤 별을 볼 수 있는 그런 곳에 살고 있다면 여러분은 gazing back in time, 과거를 응시하고 있는 겁니다. It takes a very long time for the light of distant galaxy to reach us. 아주 멀리 있는 은하계의 빛이 우리에게 도달하는 데는 어마어마한 시간이 걸립니다. So, 그러니 by the time that light, 그 빛이 reach us from the deep space, 아주 깊은 우주에서 우리까지 도달할 때쯤이면 the galaxy itself, 그 은하계 그것 자체는 already much much older, 이미 어마어마하게 나이를 먹었을 겁니다. 안드로메다 갤럭시는 the farthest object in the sky that we can see with the naked eye. 우리가 맨눈으로, 육안으로 볼 수 있는 하늘에 있는 가장 멀리 있는 천체입니다. 걔는 2.5 million light years래. 자, 얘들아, light years가 뭐죠? 네, 광년, 빛의 속도로 가는 해죠. 자, 그러니까 2.5 million이니까 250만 광년 떨어져 있대요. 빛의 속도로 250만 년을 가야 있는 거리에 있는 거야. 그게 우주라는 거죠. 근데 그게 우리에게 가장 가까이에 있는 갤럭시래요. 근데 그렇게 생긴 갤럭시가 수십억 개가 있대요. 우주에는. 상상을 초월하지. 자, so 그래서 the light that reaches your eye from Andromeda. 안드로메다에서 여러분의 눈으로 도달한 그 빛은 left, 떠났을 거야. That galaxy, 그 은하를 2.5 million years ago already. 네. 이미 250만 년 전에 떠난 빛이 여러분 눈에 와서 닿는다는 거죠. 2022년 7월에 과학자들은 이렇게 추측을 했어요. The famous James Webb Telescope. 자, 얘는 일반 상식이에요. 제임스 웹이라는 아주 유명한 천문학자의 이름을 따서 지은 천체 망원경이에요. 제임스 웹 망원경. 자, 걔가 had seen the light of the most distant galaxy ever seen by human. 인간에 의해서 발견되어진 가장 멀리 떨어진 은하계의 빛을 봤대. 과학자들은 뭐라고 생각하냐? The light detected by the telescope. 그 제임스 웹 망원경에 의해서 감지된 빛은 it's from 13.5 billion years ago. 빌리언이 10억이죠. 그럼 13.5 billion years는 얼마야? 135억 년이죠. 135억 년 전에 온 빛을 얘가 발견한 거래. Who knows if that galaxy still exists? 누가 알겠어요? 그 은하가 아직도 존재하는지. You could be staring at the past that no longer exists.
더 이상 존재하지 않는 과거를 여러분이 응시하고 있을 수도 있어요. 나 이제 이거야말로 당연히 한트랩이 아닐까요? 예. 자, 그래서 3번을 얼른 풀어보세요. 얘들아, 3번 다몇 번? 네, 안드로메다죠. B. 잘하셨고요. 자, 이제 우리 앞으로 갑시다. 자, 얘들아, 이거는 어, 어저께 선생님 해보니까 너희를 읽히고 일일이 가는 시간이 너무 오래 걸려서요. 자, 단어만 쭉 먼저 색칠 공부할 거야. 자, 잘 따라오세요. 됐어요. 자, 다음 장으로 가요. 되셨어요. 자, 올라가 볼게요. 자, be obsessed with. 이건 여러분 아는 단어예요. 해죠. 뭐뭐에 집착하다. 자, be obsessed with. 뭐뭐에 집착하다. 자, 그다음 blast는 명사로 선광이라는 뜻이에요. SF 영화 보면 얘가 이렇게 평소면 삐용삐용삐용 하면서 이렇게 빛이 날아가서 상대방 쏘잖아요. 그게 blast거든. blast는 그가 빛의 속도로 쏘다 이 뜻이야. 그래서 여기서는 빠른 속도로 날아간다 정도로 해석하시면 돼요. blast into 쏘다요. 원래 빛을 쏘다. 여기서는 빠른 속도로 날아간다. 과거로. 자, 그다음 내가 좋아하는 단어에 여기 틀어가 있잖아요. assassinate. 암살하다. 멋진 단어지. assassinate. 암살하다. 자, 그다음 likely. 여러분이 잘 못 외우는 단어 중에 하나예요. 형용사예요. 뜻은 뭐뭐 할 것 같은, 뭐뭐 할 가능성이 있는. 자, likely, 뭐뭐 할 것 같은, 뭐뭐 할 가능성이 있는. 자, 다시 뭐뭐 할 것 같은, 뭐뭐 할 가능성이 있는. 자, 그다음 옆에 있는 단어를 여러분이 아는 단어야. 얘랑 얘랑 얘를 합친 거죠. 보는데 for 쓰면 미리 보기일까 나중에 보기일까? 미리 보기죠. 그래서 예언하다, 예측하다.
근데 어불이 붙었으니까 예측할 수 있는. foreseeable. foreseeable. 자, 그다음 우리 요약 정리가 summary죠? 그러니까 sum이 무슨 뜻이야? 요약하다. sum up 하나로 요약하다. sum up 요약하다. 자, 그다음 혹시 비틀자 Beatles. 네, 자, 어느 나라 인간이죠? 걔네들 영국 아이들이죠. 근데 걔네가 어느 순간 빌보드 차트를 석권하고 미친 듯이 미국의 젊은이들이 좋아해서 아무도 걔네가 미국 진출하겠다고 안 했는데 미국으로 진출했어요. 자, 그거를 미국의 언론이 뭐라고 표현했냐면 British Invasion이라고 얘기했어요. 영국의 침략. Nowadays, K-pop diamond hunters and other Korean waves about that, the American mass media described it Korean invasion. 잘 이해하셨어요? 네, 한류가 지금 미친 듯이 난리잖아요. 네, Korean wave라고 해요, 영어로. 그걸 뭐라고 얘기해? Korean invasion. 한국의 침략. invade가 동사. 무슨 뜻이야? 침입하다, 침략하다. 자, 그다음 호드는 물이, 때라는 뜻이야. 얘들아, K-pop 데몬 헌터스 8경일 때, 최대한 8경. 8경, 8개의 경치. 반드시 가야 하는. 남산타워, 낙산공원, 경복궁, 북촌, 한옥마을 이런 데래요. 동의해? 그렇대. 자, 그다음 밴드 구글이다. 밴드 구글이다. 자, slightly 부사예요. 약간, 조금. slightly, 약간, 조금. 자, 그다음 orbit 이건 알잖아. orbit. 그렇지. 명사로 계속 동사야, 여기서. 자전이야, 공전이야? 공전이죠. 주변을 도는 거니까. 자, 그 다음에 내비게이션 다 알죠? 길을 안내하다, 항해하다. 마이크로 세컨드 100만 분의 1. 자, 마이크로 세컨드가 100만 분의 1초야. according to 무슨 뜻? 이건 다 알잖아. 뭐뭐에 따르면, 뭐뭐에 따라서. 자, 그 다음 얘는 TMI인데요. 이 단어가 옷 브랜드도 있거든? 남자 옷, 여자 옷 둘 다 있어요. 그럼 선생님의 지금 녹화 중인데 이제 집에서 듣는 인간들도 이걸 아는지 확인해 보려고요. 아니면 빠르게 넘기기로 했을 거라는 추정을 하는 거죠. 선생님의 전전 남자친구가 이 옷가게를 보고 나를 웃기려고 뭐라고 얘기했어? 더 오리라고 읽었어요. 동의하죠. 그죠? 네, 태양 나온 사람이었어요. 네, 더 오리. 멋지죠. 그죠? 네. 어, 실화예요. 자, 그래서 발음은 theory. 뜻은 뭐야? 이론. 네, theory, 이론. 자, 그다음 special relativity. 보자마자 느낌이 빡 와야 되는데 혹시 오는 거 있어? 그렇죠. 자, 이거 뭐야? 특수 상대성 이론. 자, 다시 특수 상대성 이론. 자, 특수 상대성 이론. theory of special relativity. 자, 이거 하나 더 얘기하면 이 단어로 여러분이 relay 이렇게 읽는데 아니에요. relativity. relativity라고 읽어. 자, 그다음. 자, 얘도 어떻게 읽어? relative to. 오케이? 뭐뭐와 상대적으로. 뭐뭐와 비교해서. relative to. 뭐뭐와 상대적으로. 뭐뭐와 비교해서. 이 뜻이야. 자, 그다음. 또 나왔어. special relativity. 특수 상대성 이론. 자, 그다음. force가 뭐죠? 네, 힘. 그지? 힘. 명사로 힘. 자, at work. 뭐라고 해석해야 될까? 이런 거 우리 못한다. 작동하는, 작용하는. 자, at work이 force를 수식하는 거거든? 작동하는, 작용하는 이란 뜻이에요. 자, 그러면 드디어 이제 또 아는 게 나와야 돼. 자, 얘는 뭐라고 해석해야 돼? 스페셜 아니고 제너럴이니까 일반 상대성 이론. 자, 일반 상대성 이론. General Relativity Theory. 일반 상대성 이론. 자, 그다음 멋진 단어 나왔어요. Gravity. 중력. 자, 그 다음에 gravitational mass. mass가 뭐야? 여러분 방은 이거죠. 엉망진창. 자, mass는 뭐야? 덩어리. 질량이 있는 덩어리. 자, 그래서
gravitational map, 질량, 중력을 가진 덩어리, 중력의 힘을 가진 덩어리. 이거 자, 틱이 동사야. 자, 여러분 플랫폼 알죠? 틱톡이란 플랫폼 알죠? 네, 틱톡이 왜 나온 거야? 원래 있는 말이야. 자, 시계 초침이 어떻게 가? 틱톡, 틱톡 이렇게 간다고. 시간이 가는 개념을 서양 아이들이 쓰는 말이 틱톡이야. 틱이 동사는 무슨 뜻이야? 그냥 시간이 간다, 흘러간다, 움직인다 그 뜻이에요. 자, 그 다음 단어 얘는 여러분이 이렇게 잘라서 뒤에 얼굴로 읽는데 발음이 틀렸다고 그렇게 얘기해도 얼굴로 읽죠. surface. 발음은 surface. 뜻은 표면, surface. 자, therefore 따라서. 자, 그 다음 단어. 이제 얘는 읽을 수 있겠죠? 뭔 뜻이죠? 뭔 뜻이야? 바로 알겠지? theory의 부사겠죠? 그러니까 이론적. theoretically 이론적. 자, 그 다음에 owing to라고 읽어. owing to. 자, 얘는 동의어가 얘랑 얘거든. owing to의 동의어가 thanks from because of야. 자, thanks to 무슨 뜻이야? 덕분에. because of 때문에. 근데 이 두 개가 차이가 있어 없어? 있죠. 어머, 네 덕분에 너무 잘 됐잖아. 이거랑 너 때문에 내가 망했잖아. 이거잖아. 네 덕분에 내가 망하면 말이 이상해 안 이상해? 이상하지? 우리말 얘기할 때 너 덕분에 내가 망했대 이렇게 얘기해야 안 해? 하잖아. 너 때문에 망했다고 하지. 그치? 덕분에는 무슨 뜻이야? 좋은 뜻이야. 덕분에 잘 되는 거야. 근데 때문에는 너 때문에 잘 된 것도 되지만 너 때문에 못 된 것도 되죠. 이건 둘 다 돼. 오잉투는 무슨 뜻이야? 네, 둘 다 돼. 자, 그 다음 가요. 타임 트래블 매스는요, 시간 여행 수학이라고 해서, 네, 뭔지 모르겠지만, 시간 여행 계산법이라는 뜻이래요. 자, 그렇게 넘어가고요. 자, 그 다음 얘가 중요한 단어인데, 틀린 것 같은데, 맞나? 스펠링 틀린 것 같은데, 마음이 돼서 못 찾고 있어요. 혹시 얘들아, 그런 거 본 적 있어? 열심히 여러분이 영화를 보고 있는데, 밑에 자막이랑 말이 안 맞아. 뭐가 안 맞는다고 하죠? 싱크가 안 맞는다고 하죠. 그다음 말이에요. 이게 원래 단어야. 짧게 줄인 거야. synchronized, synchronize라는 단어인데요. 자, 얘는 입을 맞추다. 시간과 공간의 개념을 맞춘다. 뭐 이런 뜻인데, 어, 혹시 수중 발레라고 해서 이름이 바뀌었는데 옛날에 synchronized swimming이라는 종목이 있었어요. 선생님 좋아하거든요. 어떤 용품, 남자는 없어요. 네, 여자만 하는데, 예쁜 반짝이 수영복을 입고 어마어마한 풀메에 워터프루프 메이크업을 한 언니들이 한 두 명에서 많게는 열 몇 명까지 이쁘게 똑같은 동작을 나서 똑같은 동작으로 일제히 4m에서 5m쯤 되는 수영장으로 퐁당퐁당퐁당 들어간 다음에 음악에 맞춰서 거꾸로 막 발이 들어 올리고 막 점프하고 막 들었다 나갔다 하고 막 이런 종목이야. 근데 그게 왜 싱크로나이즈드 스위밍이야? 6명이면 6명, 10명이면 10명 동작이 똑같아야 돼. 그래야 점수가 높아. 그래서 싱크로나이즈드 스윙인데 어마어마하게 힘든 운동이야. 자, 근데 그래서 이 단어가 무슨 뜻이라고? 뭔가 두 개를 딱 타이밍을 맞춘다는 뜻이야. 싱크를 맞춘다. 자, 그러면 여기서 이렇게 써. think A with B야. A와 B의 시간을 맞춘다. 자, Earth clock과 GPS clock의 시간을 맞춘다는 뜻이야. 자, 이게 무슨 말이냐? 얘들아, 니네 핸드폰의 시계랑 내 핸드폰의 시계가 똑같아? 달라? 다르죠? 왜? 1%가 다르잖아. 맞아, 아니야. 그지? 그러니까, 자, 전쟁 영화 같은 거 보거나, 특수부대가 어디에 누군가 인지를 구출하거나 이런 거 갈 때, 자, A팀, B팀, 알파팀, 베타팀이 들어가는데, 자, 정확하게 몇 시에 어디로 들어간다 했을 때 양쪽 팀의 시계가 뭐 해야 돼? 1분 1초까지 똑같아야 되지. 그게 싱크를 맞추는 거야. 그게 얘 뜻이야, 지금. 이 두 개 시계를 맞춘다는 게. 오케이? 자, 그 다음.
subtract. 그러면 아는 단어여야 해요. 무슨 뜻이에요? 네, 빼기. 명사로 빼기, 동사로 빼다. 자, account for는 뜻이 많은데 여기서는 차지하다의 뜻이야. 차지하다. 자, 그 다음 얘 똑같은 거니까 됐고 calculate는 여러분 잘 하죠? 무슨 뜻이죠? 계산하다. 자, 그 다음에 이 다음은 뭔 뜻이야? 얘가 형용사죠? accurate, 정확한, accurately, 정확하게, 부사. 자, worthless, 무슨 뜻? 월수가 없으니까 가치 없는. LESS로 끝나면 푼사 무조건 형용사. 자, 그럼, 쌤, 얘는 LES로, SS로 끝났는데 LR까지 붙었으니까 부사. 뜻은 뭐야? 희망이 없는, 절망적인, 뭐 이런 뜻이겠죠. 자, in time, 결국. 시간이 지나니까 결국. 자, 그 다음, fixed, 무슨 뜻? fixed, 고정된. Time is not fixed. 시간은 고정된 게 아닙니다. It is relative. 시간은 고정된 게 아니라 보다 상대적인 겁니다. relative, 상대적. 얘들아, 이 상대적인 말이라는 말, 한글, 우리말 상대적인 반대말이 뭐야? 우리말로. 그렇죠. 절대적인 거야. 영어는 뭐야? absolute가 반대말이야. 절대적인 건 예외가 없다는 얘기. 그 어떤 상황에서도 반드시 그래야 하는 거야. 상대적인 건 뭐야? 우리 절대평가, 상대평가랑 똑같은 거죠. 이해되고 계시죠? 지금 그 얘기예요. 자, 그 다음. manipulate. 자, 어떻게 읽는다고? manipulate야. manipulate. 자, 얘는 100% 나쁜 뜻이야. 딱 두 개야. 사이비 종교 교주가 사람들의 마음을 교묘히 조종하다. 라는 뜻의 조종하다. 또 하나. 은퇴한 야구선수, 축구선수가 경기의 승부를 조작했다. 자, 딱 두 개야. manipulate. 조종하다, 조작하다. 사람의 마음을 조종하다, 어떤 경기 결과나 어떤 결과를 조작하다. 완전히 100% 나쁜 뜻이야. 자, 그럼 gravitational field 뭐라고 그렇게 하네? 얘들아, field가 여기서 뭐가 되냐면 힌트를 드리면 자기 장의 장이 field이야. 얘는 중력층. 중력이 미치는 field인 거야. 자, 그 다음에 was meant는 좀 이따 하고요. 자, species. 종, 모, 강, 개 이렇게 올라가요. 알고 있죠? 자, 그 다음 unlock. 락이 뭐야? 자물쇠. 동사는 무슨 뜻이야? 잠그다. unlock은 뭐야? 그렇지. 무슨 뜻이겠어, 동사? 그렇지. 해제하다. 보여주다. 이런 뜻이죠? 자, 그 다음 미래 S 붙었어. 무슨 뜻이야? 여기 어가 붙었다는 얘기는 미래 S 붙어있는 애가 단수란 얘기지. 그러니까 그냥 민이랑 뜻이 다르다는 얘기죠. 수단, 방법. 민즈는 수단, 방법. 자, 그 다음 볼드리. 대담하게. 이거, 자, 그 다음 여기 이 민을 갈 건데 민 다음에 투부정사 쓰면 뭐뭐 할 의도이다. 자, 그럼 위에 이렇게 써있죠. If a man was meant to fly. 수동태야. 자, 그리고 지금 앞뒤 문맥에서 여성, 남성 얘기가 없어. 그럴 때면은 인간이야. 남성이 아니라 인간이 날아야 할 의도를 가진 생명체였다면 애시당초 날도록 의도되었다면 이 말이야. 그렇다면 인간은 would have wings. 날개를 가지고 있었을 겁니다. 그러나 어쨌든 인간은 날았어요. 날개가 없지만 날았어요. 뭐 이런 말이에요. 자, 이제 딱 지우고요. 빠른 속도로 갈 거예요. 잘 쫓아오세요. 자, 아주 유명하고 재밌는 SF 소설들은 뭐에 집착하냐면 과거로 가거나 미래로 날아가는 거에 집착해요. 뭐보다 빠르게, 빛의 속도보다 빠르게. 여러분이 알지 모르겠는데 Back to the Future나 Star Trek나 닥터 후와 같은 영화들은 컬트 팔로잉을 가지고 있어요. 자, 컬트 팔로잉이 뭐냐면 일본어로 오타쿠, 우리말로 덕후. 네, 컬트 팔로잉즈가 뭐라고? 네, 오타쿠, 덕후 이런 뜻이고요. 자, Back to the Future는 80년대 나온 미국
영화인데요. 기괴한 백인 배짜 과학자 할아버지가 과거로 가는 자동차를 발명해서 여러분이랑 나이가 비슷한 10대 남자애가 우연히 그 자동차에 탔다가 과거로 간다는 이야기예요. 그래서 과거로 가서 엄마를 만나요. 엄마가 아빠랑 데이트하고 있는데 엄마가 나한테 반해. 그래서 내가 사라질 위기에 처해. 지금 이해되고 있죠? 네, 그런 내용이에요. 그래서, 네, 3가 4까지 나왔어요. 명작이에요. 꼭 보세요. 거기에 협찬으로, PPL로, 두 개 나오거든요. 아디다스, 아니지, 나이키 에어 조던 시리즈가 나오는데 짱 멋있어요. 꼭 보시고요. 그 다음, 스타트rek은 미국의 아주 유명한 SF 드라마예요. 시즌이 20 몇 개가 나와서 끊임없이 리메이크 되고 있어요. 아주 대표적인 미국의 SF인데 어떤 식이냐면 열과 큰 함정이 있어서 그 안에 함장님 있고 그 밑에 뭐 우리나라 치면 그 있잖아 뭐 대령, 대위, 소장 뭐 이런 애들이 쫙 있는데 온갖 전 우주에서 몰려온 애들이 다 거기 뭐에 일을 하는 승무원이야. 그래서 진짜 기괴하게 생긴 뭐 코 하나짜리, 눈 몇 개짜리 막 털 달리네, 뿔 달리네 온갖 외계인 다 나와요. 그래서 끊임없이 뭐해? 다른 행성에 가서 뭘 해보고 뭘 하고 뭐 이런 내용이야. 그래서 엄청 길어요. 근데 어마어마하게 많은 덕후들이 있어요. 미국에. 자, 닥터 후는 영국에서 만든 SF 드라마예요. 닥터 후라는 사람이 원래 의사인데 아저씨가 시간 여행을 할 수 있는 사람이야. 그래서 뭐 1900, 뭐 1800 몇 년인데 런던으로 갔다가 어디로 갔다 막 이런데 영국 특유의 아주 우울하고 음울하고 그로테스크한데 멋있어요. 이걸 나 아는 이유는 선생님 책을 다 봤으니까요. 네, 심각하죠. 자, 그래서 계속하면. 우리들 중에 대다수는 타임캡슐을 타는 걸 상상해요. 자, 근데 그 타임캡슐이 뭐 하냐면, 우리로 하여금 히틀러를 암살하게 해주거나 아니면 내일의 로또 번호를 알려주는 그런 타임캡슐 타는 걸 상상하죠. 하지만, there's absolutely no evidence. 뭐가 없다? 절대적으로 대비하다라는 걸 보여주는 증거가 없어요. 뭐, 시간 여행이 in the foreseeable future. 상상 가능하고 예측 가능한 미래에 likely 그럴만하고 가능성이 있을 거다라는 증거는 절대 없습니다. 스테픈 호킹 박사님 누구신지 알죠? One of the world experts on what is possible. What is not possible? 자, 가능한 것과 가능하지 않은 것, 가능한 것과 불가능한 것, 우리의 우주에서. 그거에 관한 전 세계 전문가 중에 한 명인 스티븐 호킹 박사는 sum it up when he wrote. 그가 글을 썼을 때 이렇게 정리해 줬어요. The vast evidence we have that time travel is not possible. 시간 여행이 가능하지 않다는 걸 보여주는 우리가 가지고 있는 최고의 증거는 그리고 결코 가능하지 않을 거라는 걸 보여주는 가장 최고의 정보, 증거는 is that 이하인데요. We have not been invaded. 우리는 침입을 당하지 않았어. 누구에 의해서? 미래에서 온 여행객 일상들에 의해서. 자, 이게 무슨 말인지 지금 이해돼야 돼. 만약에 우리가 시간 여행이 가능하면 이미 우리는 300년 뒤에 미래에서 온 관광객이 우리 현재 여기에 와 있어야 된다. 그렇지 않겠어? 만약에 너희 지금 시간 여행이 가능하다고 생각해봐. 언제로 가고 싶어? 선생님 저는 조선시대 가보고 싶어요. 선생님 저는 공룡이 있는 시대 가보고 싶어요. 그럴 거 아니에요. 그러니까 당연히 시간 여행이 가능하면 지금으로부터의 미래의 사람들이 지금 우리가 살고 있는 현지에 놀러 오겠지. 왜? 그때 캐대어 폐경이 때문에 하면서 놀러 왔을 거 아니야. 그 얘기야. 그러니까 이게 명확한 증거 맞죠? 자, 그 다음. Physicists tell us that. 자, 물리학자들 우리한테 뭐라고 얘기하냐? It is possible to bend time ever so slightly. 자, 이거 더 어려워져요. 시간을 아주 살짝 구부리는 게 가능하대요. 물리학자들이 하는 말이. It happens every day with the GPS satellite that orbit the Earth. 지구 주변을 돌고 있는 GPS 위성에서 그 일이 매일매일 일어난대요. 뭐가? 시간이 구부러지는 일. GPS 위성은 우리가 새로운 장소에 가기 위해서 사용하고 있는 GPS 위성은 rely on 다른 단어죠? 뭐뭐에 의존하다, 자, 뭐에 의존해? 시계. 어떤 시계?
that run 7 microseconds slower every day than time on Earth. 자, 여기서부터 어려워. 잘 들어. 지구상에 있는 시간보다 매일매일 100만 분의 7초가량 더 느려지도록 그렇게 느리게 구동하고 작동하는 시계에 의존한대. 자, run이 동사로 무슨 뜻이야? 얘들아, 나는 달린다. I run. run은 자동사야. 달리다 할 때. 자, 근데 지금 여기서 뒤에 목적어가 나왔잖아. 그럴 때 무슨 뜻이야? 작동하다, 구동하다 이 뜻이야. 자, 그럼 다시 내용으로 돌아가면 GPS는 지구에 있는 시계보다 매일 100만 분의 7초 느린 시계에 의존한대. 왜 이런 일이 벌써 발생하냐? 아인슈타인의 특수 상대성 이론에 따르면 잘 보세요. 자, 이거 배운 거예요. 뭐예요? 더 비교급 주어 동사, 더 비교급 주어 동사. 앞에 거 하면 할수록 더욱더 뒤에 거 하다. 이렇게 돼. 자, 살까? An object moves relative to another object. 자, 아까 relative to가 뭐였어? 뭐뭐와 비교해서 뭐뭐와 상대적으로. 어떤 하나의 물체가 다른 물체보다 상대적으로 더 빠르게 움직일수록 that speeding object. 그렇게 빠르게 움직이는 물체는 시간을 더 느리게 경험한대. 이거 이해하기 어려워요. 물리적 개념이에요. 네, 이거 이해 못해도 어쩔 수 없어요. 네. 자, 다시. 어떤 한 물체가 다른 한 물체보다 더 빠르게 움직여. 그럼 얘가 상대적으로 뭐 하네? 시간을 더 느리게 경험하대. 이해가 안 되죠? 네, 근데 그렇고요. 자, 얘를 이해할 수 있는 건 추천드릴 영화가 있어요. 인터스텔라라는 영화예요. 들어본 적 있어요? 네, 없으면 꼭 보세요. 이번 추석 연휴에 보세요. 인터스텔라. 네, 인터 연결되어 있는 스텔라 별의. 네, 크리스토퍼 놀란 감독 영화예요. 누군지도 모르겠죠. 괜찮아요. 자, 여기 특수 상대성 이론을 아주 잘 설명하는 영화야. 그러니까 꼭 한번 보시고. 자, 그리고 계속 가면, 자, the satellite in orbit around our head. 우리 머리 위에서 궤도를 돌면서 있는 인공위성들은 이동해요. 무지하게 빠르게. 시간당 14,000km로. 걔네들은 우리의 지구를 너무나 빠르게 돌기 때문에 걔네는 지구상에 있는 시계보다 100만 분의 7초 느리게 경험한대. 특수 상대성 이론에 따르면. 이 얘기야. 자, 이게 지구잖아. 이렇게 돌고 있잖아. 밖에서. 근데 여기 지구에 딱 붙어 있는 시계랑 얘랑 이만큼의 차이가 나잖아. 그 차이 때문에 얘가 이렇게 빠른 속도로 돌아서 오히려 뭐해? 시간이 더 느리게 가. 네, 선생님도 이해하기 힘들어요. 자, 계속 갑시다. 자, 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 따르면 작용하는 또 다른 힘이 존재하는데 그게 바로 뭐야? 중력이야. Clouds close to the center of a large gravitational mass like Earth. 잘 봐. Like us, closer to부터 Earth까지 묶고 얘가 클락 표식하고 클락이 주어고 틱이 동사야. 자, 잘 보세요. 다시 거꾸로 가요. 지구처럼 연락큰 중력을 가진 덩어리의 중심에 가까이에 있는 시계들은 틱틱톡톡 하고 시간이 가. 좀 더 느리게. 뭐보다 저기 멀리에 있는 애들보다. Our GPS satellite are much farther from the center of Earth than the clocks on Earth's surface. GPS 위성은 지구의 표면에 있는 시계보다 지구의 중심으로부터 훨씬 더 멀리 있죠. Therefore, 따라서 GPS에 있는 시계는 이론적으로 지구상에 있는 시계보다 매일매일 45 microsecond, 100만 분의 45초를 더 얻게 된대. 뭐 때문에? 지구와의 먼 거리 때문에. 어렵죠. 네, 그리고 저 gravity란 단어가 생각나서 또 영화를 추천드리면 영화 제목이 gravity야. 네, 샌드라 블록이라는 멋진 배우가 나오는데 내용은 언니아가 우주인이 되어서 우주 정거장에 가서 일을 하다가 우주 정거장 외벽에 망가진 게 있어서 그걸 고치러 우주복을 입고 나갔다가 사고로 튀겨나가. 그래서 어떻게 돼? 우주복을 입은 채로 뱅글뱅글 아무것도 없는 새카만 우주에 남겨진 거야. 근데 우주는
안에 아무것도 없죠. 공기가. 그래서 한 번 움직이기 시작하면 계속 움직이죠. 걔를 막는 힘이 없어요. 마찰력이나 뭐가 없어서, 공기가 없어서. 근데 중요한 건 얘들아, 여긴 지구니까 우리는 뭐예요? 위아래 2D와 3D를 구별하죠. 근데 아무것도 없는 칠흑 같은 검정색의 우주는 뻥 뚫려 있는 공간이죠. 네, 한 번 돌잖아. 그러면 위아래 2D, 3D가 구별이 될까 안 될까? 인지가 안 돼요. 근데 영화가 그걸 너무 잘 구현해내서 진짜 너무 무서워. 진짜 무서운 공포감을 느낄 수 있대. 진짜 잘 찍었어. 처음부터 끝까지 그게 나야. 거기서 혼자 살아 돌아와. 자, 그래서 이번 추석 추천 영화 인터스텔라 하고 뭐라고? 네, 그래비티. 둘 다 약 10년 정도 했어요. 자, 계속 가보면 과학자들은 타임 트래블을 이용해서 뭐한대? 얼스 클락이랑 GPS 클락의 싱크를 맞춘대. 자, 근데 얘들아, 여기가 되게 어려워. 뭐에서 뭘 떼고 뭐에서 뭘 더하고 뭐 이런 내용이야. 자, 근데 지금 42분이거든요. 그래서 여기는 넘어가고, 자, 얘네가 그래서 엔지니어들이 열심히 계산한다는 거야. 자, 여기서부터 볼 거야. What would happen? 무슨 일이 일어날까요? If the engineer did not do this. Do this가 뭐냐면 두 개의 계산을 맞추는 거, 시계를. 그러면 인공위성은 would not be able to calculate their position in orbit. 궤도상에 자신의 위치를 계산을 못하게 돼. 그리고 지구상에 있는 우리의 위치도 정확하게 계산을 못하게 돼. 그래서 결국에는 the whole global positioning system. 보자마자 느낌이 빡 와야 되는데 혹시 오니? 네, 자, 이게 GPS의 약자였어요. 자, Global Positioning System. 너 어디 가서 영어 배운다 소리 하면 안 되겠지, 그지? 자, GPS 시스템은 worthless. 쓸모가 없어질 겁니다. 그리고 everyone using GPS technology. 자, GPS 기술을 쓰는 모든 인간은 어떻게 된다? 길을 잃게 된다. Get lost. 길을 잃게. 선생님 같은 사람 큰일 나죠. 선생님 길치의 방향키인데, 내비 없으면 큰일 난다고요. 얘들아, GPS 어느 나라 거야? GPS 어느 나라 거야? 홀 글로벌 포지셔닝 시스템 어느 나라 거야? 미국. 우리나라 GPS 써, 안 써? 쓰죠? 그럼 미국 거 갖다 쓰는 거야? 맞아? 맞아요. 그럼 거기에 대한 대가를 지불하고 있을까요? 지불하고 있죠. 그 대가는 뭘까요? 네. 전 국민, 우리나라 전 국민의 GPS 데이터. 우리 핸드폰에 다 GPS 잡혀요, 안 잡혀요? 잡히죠? 그 모든 데이터 어디로 가요? 미국. 갑자기 소름 끼치도록 무섭지 않아? 여러분, 엄마, 아빠, 나 운전할 때 GPS 치잖아. 그리고 우리가 그 많은 GPS 경로를 실제로 여러분이 핸드폰을 들고 이동할 때 전 국민이 사용하고 있죠. 나의 의도는 아니지만 나의 GPS 데이터가 실시간으로 미국에 전송되고 있는 중이에요. 그럼 우리나라 왜 GPS 쓰냐? 우리나라 걸 만들면 되지 않냐? 능력이 안 되냐? 능력은 돼요. 얘네랑 똑같이 좋아하는데, 지금 위치를 알아낼 수 있는 세틀라이트, 위성을 쏘아 올리면 돼. 우리나라도 할 수 있는데 뭐 하는 거야? 안 하는 거야. 정부의 말에 의하면. 우리가 실제인지 아닌지 알 수 없지만. 그걸로 인해서 미국에게 그 대가를 지불하고 우리가 얻어내는 게 더 많다고는 하더라고요. 나도 정확하게 모르지만. 자, 그럼 여기서 하나 더 질문. 그럼 얘들아, 전 세계가 다 미국 GPS 시스템을 쓸까? 당연히 안 쓰겠죠. 어느 나라가 안 쓸까요? 그렇죠. 당연히 중국이랑 푸틴 아저씨 안 쓰겠죠. 그럼 걔네는 당연히 뭐 했을까? 자신들만의 인공위성을 쏘아 올렸어요. 자신들만의 GPS 시스템이 다 따로 있어요. 네, 모르던 걸 이제 많이 알게 됐네요. 그죠? 자, 그 다음 가볼까요? Our experience with GPS clock and general relativity. GPS 시계와 일반 상대성 이론, 이 두 가지의 경험은 우리한테 뭘 보여주냐? 시간은 고정된 게 아니에요. 그리고 시간은 상대적인 거죠. 자, 또 여기서 중요한 건 이 대과, 이 대시, 확률이에요. subject 다음에 대절이 두 개가 나온 거야, 목적으로.
Maybe time travel could one day be possible if we develop ways to manipulate the gravitational field and travel faster than light. 아마도 언젠가는 시간 여행이 가능할 수도 있어요. 만약에 우리가 중력장을 교묘히 조정하고 그리고 빛보다 빠르게 여행하고 이동할 수 있는 방법을 만들어낸다면 가능할 거예요. Right now, 지금 현재는 we are not close to manipulating gravity. 중력을 우리가 교묘하게 조정하는데 우리는 가까이 가지도 못했어요. 근처에도 못 갔어요. 그리고 우리의 물리학은 우리에게 뭐라고 얘기해요? 자, 이게 되게 중요해요. 이게 절대 거스를 수 없는 물리적 진리예요. Nothing travels faster than light. 이 세상에 그 어떤 것도 빛보다 빠르게 이동하는 것 없어요. 빛보다 빠르게 이동하면 우리가 알고 있는 모든 물리학의 법칙에 위배되는 거야. 알겠죠? 자, 그래서 물리학은 뭐라고 얘기해? 이 세상에서 빛보다 빠른 건 없다라고 얘기해. 그러나 For the sake, we may not dream about such travel. 하지만 그러한 시간 여행을 우리가 꿈꾸면 안 된다. 꿈꾸지 말라고 누가 말할 수 있겠어요? 꿈은 꿔볼 수 있지 않겠어요? 이 말이죠. 자, 아주 유명한 스타트rek의 함장님으로 나오시는 캡틴 제임스 크루크 함장님, 극중 배역 이름이야. 이 사람이 얘기하기를 사람들은 used to say, 자, used to 동사원형 뭐뭐 하곤 했다. 자, 사람들은 이렇게 말하곤 했습니다. 인간이 날기 위한 의도로 태어났다면, 날 수 있는 사람으로 태어났다면, 그렇다면 인간은 당연히 날개를 가지고 태어났겠죠. 하지만 인간은 날긴 날았어요. 우리 인간은 자기가 그렇게 해야만 한다. 즉, 날아야만 한다고 발견한 거죠. 즉, 우리 인간은 그런 의도가 아니어도 그렇게 태어나지 않았어도 해낼 수 있다. 뭐 이런 의미겠죠. 자, maybe the future will teach us. 미래는 우리에게 알려줄지도 몰라요. 우리가 how to travel. 이동을 하고 여행을 해야만 한다는 것. 시간을 거스르고 시간을 통해서. 뭐 하기 위해서? To survive as a species. 하나의 종으로 살아남기 위해서. 그리고 미래는 우리에게 수단이라는 걸 보여주고 가져다 줄지도 몰라요. 뭐 할 수 있는, 그렇게 할 수 있는 방법이나 수단을 미래가 우리에게 가져다 줄지도 모릅니다. 지금 이게 무슨 말인지 이해돼? 지금은 모르겠는데, 1000년 뒤, 2000년 뒤에 우리의 미래 세대가 시간 여행을 할 수 있게 돼서 걔네가 우리한테 와서 뭐 해준다고? 방법을 알려준다. 그렇게 될 수도 있다는 거야. 자, 아마도 우리는 뭐 한다? 그 어떤 남성이나 그 어떤 여성이 이전에 가본 적이 없는 곳에 우리는 노니까 가본 적이 없는 곳에 우리는 대담하게 가게 될 겁니다. 라고 얘기했대요. 네, 아주 어려워. 재밌는 내용이죠. 자, 얘들아, 5개를 언제 풀어보세요. 이거 5개 풀면 수업 끝이에요.
자, 보세요. 같이 1번부터 봅시다. 자, 이 글쓴이가 세계의 타임 트래블 영화를 얘기한 이유는 뭐예요? 타임 트래블이 사람들에게 인기가 짱이다라는 걸 보여주려고. 자, 그 다음 2번. paragraph 1의 highlighted sentence 밑줄 친 부분에 가장 필수적인 정보를 잘 표현한 게 뭐냐 이 말이죠. 자, 뭐예요? 그렇죠. 스티븐 호킹은 타임 트래블이 불가능하다라고 생각했죠. 자, 그 다음 3번. 두 개의 factor, 요인, 요소, GPS 클락의 accuracy, 정확도에 영향을 미치는 요소. 다음 몇 번? gravity. 다음 또 하나 뭐야? speed죠. A번. 자, 그 다음 4번은요. 과학자들이 GPS 클락을 조절하지 않으면 뭔 일이 생겨요? 어디에 있는지 모르죠. 답은 C죠. 자, 그럼 5번. paragraph 5의 토픽은 뭐예요? 시간의 상대성, GPS 클락의 프로그래밍, 제임스 컬크 선장님의 지혜. 답은 시간 여행의 가능성. 자, S셨고요. 수업 여기까지 할게요.